नमस्कार ओडिशावासी। आज हूँ 13 अगस्त 2025 बुधवार और आज मुझे नहीं आसी देश विदेशर किसी गुरुत्वपूर्ण खबर। तेणु चलतु सेगुड़िक उपर नजर पकईबा। नंबर 1, भुवनेश्वर रे निर्माण हेब 2टी सेमिकंडक्टर यूनिट। 1943 कोटी टंका हेब खर्च। राज्य रे प्रतिष्ठा हेब 2टी सेमिकंडक्टर यूनिट। भुवनेश्वर रे सिलिकॉन कार्बाइड यूनिट और 3D ग्लास एवं आधुनिक पैकेजिंग यूनिट को आज केंद्र कैबिनेट मंजूरी देइछि। भुवनेश्वर रे एही 2टी प्रकल्प पई खर्च हेब मोट 4009 कोटी टंका। 2066 कोटी टंका व्यय रे सिलिकॉन कार्बाइड सेमिकंडक्टर यूनिट स्थापन हेब। एही यूनिट सिलिकॉन कार्बाइड आधारित डायोड एवं मॉस्फेट्स रो उत्पादन करिबो। एहार वार्षिक क्षमता सिलिकॉन कार्बाइड आधारित फैब पाई 60,000 वाफर एवं असेंबली टेस्टिंग मार्किंग और पैकेजिंग पाई 96 मिलियन यूनिट। एही आधुनिक उपादान गुड़िक सुरक्षा प्रणाली, उपग्रह, क्षेपणास्त्र, द्रुतगति रेड एवं टेलीकॉम पाई जरूरी। नंबर 2, विभिन्न समस्या घेरे कंटिलोर नीलमाधवंक पीठ। जगन्नाथंक आदिक्षेत्र कहिले कंटिलोर नीलमाधवंक क्षेत्र को बुझाए। एठारे प्रत्येक दिन राज्य और राज्य बाहर हजार हजार संख्यार पर्यटक आसंती। ब्रह्मादि पहाड़े प्रभु नीलमाधव विराजमान। पहाड़ तले महानदी बही जाइछि। नयागढ़ जिला खंडापड़ा ब्लॉक कंटिलोर नीलमाधवंक क्षेत्र को जगन्नाथंक आदिक्षेत्र कुहाजाए। सरकार मंदिरर उन्नति पाई कोटी कोटी टंका खर्च करिसंती। किछि काम असंपूर्ण रहिछि। पहाड़ उपर को पानीय जलर समस्या रहिछि। बस स्टैंड, नौका विहार, पार्किंग, शौचालयर व्यवस्था नहीं। राष्ट्रपति कंटिलो नीलमाधव मंदिर दर्शन निमंते आसीथिले। सही समय रे लिफ्ट कार्यकारी होइथिला परे बंद होई पड़ी रहिछि। यात्री मंदिर रे प्रसाद सेवन कले पहाड़ तड़कू आसी हाथ धोइबाकू पड़ुछि। नंबर 3, भुवनेश्वर रे अम्ब्रिकर उद्घाटन कले मुख्यमंत्री। ओडिशा हेबो ब्लू इकोनॉमी रो हब। ओडिशा हेबो मेराइन बायोटेक्नोलॉजी और ब्लू इकोनॉमी रो विश्व हब। आज मुख्यमंत्री मोहन माझी मेराइन बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन कॉरिडोर OMBRIC रो शुभारंभ करिसंती। युव उद्योगींको पाई मेराइन बायोटेक स्टार्टअप सृष्टि करिवार प्लाटफर्म भावे यह काम करिबो। एही कॉरिडोर परिवेश सुरक्षा, विज्ञान आधारित पर्यटन, निवेश और नियुक्ति सह उपकूलवासी जीविका उपार्जन रे सहायक हेबो बोली कुहा जाउछि। एथिपाई 7टी संस्था सह MOU स्वाक्षर करिसंती। राज्य सरकार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी IIT भुवनेश्वर, NIT राउरकेला, IISER ब्रह्मपुर, ILS भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय एवं फकीरमोहन विश्वविद्यालय सहित MOU स्वाक्षर होइछि। नंबर 4, राज्यर आईन श्रृंखला परिस्थिति उपर मुख्यमंत्री समीक्षा। लोकसेवा भवन रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राज्यर अपराध एवं आईन श्रृंखला परिस्थिति उपरे समीक्षा करिसंती। साधारण जनता जेपरी सुरक्षित अनुभव करिवे सेथिपाई पुलिस पक्षरु समस्त प्रकार आवश्यक उपाय अवलंबन करने मुख्यमंत्री बैठक में परामर्श देइथिले। नारी सुरक्षा क्षेत्र में सरकारक शून्य सहनशीलता नीति रही बोली प्रकाश करी मुख्यमंत्री पुलिस अधिकारी मानकु परामर्श दे कहिथिले जे एही नीति को आधार करी पुलिस सबु समय रे एक्शन मोड रे रहू। एहाकु सुनिश्चित करिबा पई उच्च पुलिस अधिकारी माने एहार नियमित मॉनिटरिंग करिबाकु मुख्यमंत्री निर्देश देइथिले। बैठक में पुलिस पेट्रोलिंग व्यवस्था को आहुरी जोरदार करने सहित विभिन्न शिक्षानुष्ठान मानकरे पढ़ुथिबा पिलामानंक सुरक्षा पाई स्कूल और कॉलेज अंचल रे नियमित भावे पेट्रोलिंग करने पाई मुख्यमंत्री विभाग को निर्देश देइथिले। यह सहित ट्रैफिक व्यवस्था को मध्य सुनियंत्रित करने पाई से परामर्श देइथिले। नंबर 5, साइबर ठकई गैंग रो 14 गिरफ। दुबई जाए लंबिछि चेर। राउरकेला पुलिस कब्जा रे अंतरराज्य साइबर ठकई गैंग। साधारण लोकंको बैंक रे अकाउंट तैयारी करी करुथिले ठकई। अकाउंट तैयारी करी बाहर राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार एवं दिल्ली को अकाउंट खाता एवं अन्यान्य डिटेल्स पठाउथिले दुर्बृत्त। बेआईन साइबर क्राइम रे व्यवहार होउथिला अकाउंट।
ତେବେ ଏ ମାମଲାରେ ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ 14 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି ଏବଂ ଏହାସହ 2 ଜଣ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। 800ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ତେବେ ଏହି ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ର ଚେର ଦୁବାଇ ଯାଏଁ ଲମ୍ବିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ପୋଲିସ। ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଆଇଡି କାର୍ଡ, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା, ଏଟିଏମ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ସହ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ନମ୍ବର 6 ଜଷ୍ଟିସ ବର୍ମାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲୋକସଭାରେ ମହାଭିଯୋଗ, ପ୍ରସ୍ତାବ ମଞ୍ଜୁର, କମିଟି ଗଠନ କଲେ ବାଚସ୍ପତି। ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଷ୍ଟିସ ଯଶବନ୍ତ ବର୍ମାଙ୍କ ନାଁରେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଘରୁ ବିପୁଳ ପୋଡ଼ା ଟଙ୍କା ମିଳିବା ମାମଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁର ମିଳିଛି। ଲୋକସଭାର 146 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଶାସକ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ବର୍ମାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଛି 3 ଜଣିଆ ତଦନ୍ତ କମିଟି। ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 3 ଜଣିଆ ତଦନ୍ତ ପ୍ୟାନେଲ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର, ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ମଣିନ୍ଦର ମୋହନ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଆଡଭୋକେଟ ବିଭି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ୟାନେଲର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ଏହି ପ୍ୟାନେଲ ଜଷ୍ଟିସ ବର୍ମାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଓ ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ଲୋକସଭାରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବ। ନମ୍ବର 7 ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ଉପରେ ହେବନି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। 10 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି ଏବଂ 15 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ବି.ଆର୍. ଗଭାଇ, ବିଚାରପତି ବିନୋଦ କେ. ଚନ୍ଦ୍ରନ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଏନ୍.ଭି. ଆଞ୍ଜାରିଆଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ 4 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା 15 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାରେ ଏକ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 4 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ତର ମାଗିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ମାମଲାର ପୁଣି ଶୁଣାଣି କରାଯିବ। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ବି.ଆର୍. ଗଭାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ କାରଗୁଡ଼ିକ 40ରୁ 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପୁରୁଣା କାର ଅଛି। କେବଳ ବୟସ ଆଧାରରେ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିବା ଠିକ୍ କି? କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ କି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅଧିକ ଗଭୀର ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଯାନର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ନମ୍ବର 8 ଏଲ୍ଏସି ନିକଟରେ ବଡ଼ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଚୀନ। ସୀମା ନିକଟରେ ଚୀନର ବଡ଼ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀରେ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ପରେ ଏବେ ଏଲ୍ଏସି ନିକଟରେ ବଡ଼ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଚୀନ। ଏଲ୍ଏସି ନିକଟରେ 5000 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ସିନଜିଆଙ୍ଗ ତିବ୍ଦତ ରେଳ ଲିଙ୍କ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ବୃହତ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଏହି ରେଳ ଲାଇନ ତିବ୍ଦତର ଲାସାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଏହି ରେଳ ଲାଇନ ସିନଜିଆଙ୍ଗ ହୋଟାନ ସହରକୁ ତିବ୍ଦତର ଲାସା ସହ ସଂଯୋଗ କରିବ। 2035 ସୁଦ୍ଧା କାମ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚୀନର ସରକାରୀ ରେଳ ସଂସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ସିନଜିଆଙ୍ଗ ତିବ୍ଦତ ରେଲୱେ କମ୍ପାନୀ ଏକ୍ସଟିଆରସି ଗଠନ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ $13.2 ବିଲିୟନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପୁଞ୍ଜି ସହ ଏହି କମ୍ପାନୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ଚୀନର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ ସିନଜିଆଙ୍ଗ ତିବ୍ଦତ ରେଳପଥ। କୁନ୍ଲୁନ, କାରାକୋରମ, କୈଳାସ ଓ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳ ଦେଇଯିବ ଏହି ରେଳ ଲାଇନ। ନମ୍ବର 9 ବିଏଲ୍ଏକୁ ବିଦେଶୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଭାବେ ଘୋଷଣା କଲା ଆମେରିକା। ବିଏଲ୍ଏକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଘୋଷଣା କଲା ଆମେରିକା। ବେଲୁଚ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି BLA ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ବୋଲି ଆମେରିକା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ପାକ୍ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ମୁନିରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ବେଳେ ବିଏଲ୍ଏକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛି ଆମେରିକା। ବିଏଲ୍ଏ ଓ ଏହାର ଛାୟା ସଂଗଠନର ବ୍ରିଗେଡ୍କୁ ଆମେରିକା ବିଦେଶୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଭାବେ ଘୋଷିତ କରିଛି। ଗତକାଲିଠୁ ଏହା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବିଏଲ୍ଏ 2019 ମସିହାରୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରି ଆସୁଛି। ଏବେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଘୋଷିତ ହେବା ପରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମର୍ଥନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କଠୋର ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଏବଂ ଆଇନଗତ ପରିଣାମ ଲାଗୁ ହେବ। ଏଥିସହ ବିଏଲ୍ଏ ପାକିସ୍ତାନର ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରି ଆସୁଛି। ନମ୍ବର 10 ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ। ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି ମୌସୁମୀ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଜି ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ନହେଲେ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଜିଠାରୁ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କେଦାରନାଥ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗର ଡିଏମ୍। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରାଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗର ଡିଏମ୍ ପ୍ରତୀକ ଜୈନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡେରାଡୁନ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର 12, 13 ଏବଂ 14 ଅଗଷ୍ଟ ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ସମେତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କତାମୂଳକ ସ୍ୱରୂପ କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରାରେ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 11 ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ନମସ୍ତେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପ୍ରମୋସନାଲ ସେଲ୍। ଏବେ ମାତ୍ର 1499 ଟଙ୍କାରେ କରନ୍ତୁ ବିମାନ ଯାତ୍ରା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନମସ୍ତେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପ୍ରମୋସନାଲ ସେଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଘରୋଇ ବିମାନ ଟିକେଟ୍ ମାତ୍ର 1499 ଟଙ୍କାରୁ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ ଟିକେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିବା ଆସିବା ଉଭୟ ମାତ୍ର 12,310 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏତେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାୟତଃ ମିଳେ ନାହିଁ, ଯାହା ଏହି ସେଲ୍ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଅଫର୍ କେବଳ ସୀମିତ ସମୟ ଏବଂ ସୀମିତ ସିଟ୍ ପାଇଁ। ଏହି ସେଲ୍ କେବଳ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରେ 10 ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ୱେବ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଡେ କୁହାଯାଏ। ଏହାପରେ 11 ଅଗଷ୍ଟରୁ 15 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ୱେବସାଇଟ୍, ମୋବାଇଲ ଆପ୍, ଏୟାରପୋର୍ଟ ଟିକେଟିଂ ଅଫିସ୍, କଷ୍ଟମର କନେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁକିଂ କଲେ ଟିକେଟ୍ ଜିରୋ କନଭିଆନ୍ସ ଫିରେ ମିଳିବ। ନମ୍ବର 12 ବ୍ୟବହାର ହେବନି ହରିଜନ ଶବ୍ଦ। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏଣିକି ଆଉ ବ୍ୟବହାର ହେବନି ହରିଜନ ଶବ୍ଦ। ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସରକାରୀ ଯୋଗାଯୋଗରୁ ହଟିବ ଏହି ଶବ୍ଦ। ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ବି ଏହି ଶବ୍ଦ ରହିବନି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଏବଂ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 341 ଅନୁଯାୟୀ ଅଧୁସୂଚିତ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଶବ୍ଦ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ହରିଜନ ବଦଳରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରେକର୍ଡପତ୍ରରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉଲ୍ଲେଖ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ ହେବ। ନମ୍ବର 13 ହୁରୁନ୍ ଧନୀ ତାଲିକାରେ ପୁଣି ଶୀର୍ଷରେ ଆମ୍ବାନୀ ପରିବାର। ଭାରତରେ ଆମ୍ବାନୀ ପରିବାରର ଜଲୱା ଜାରି ରହିଛି। ହୁରୁନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସାୟ ମୋଷ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁଏବୁଲ୍ ବିଜନେସ୍ ତାଲିକା 2025ରେ ଆମ୍ବାନୀ ପରିବାର ପୁଣି ଥରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହି ପରିବାରର ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସାୟ ମୂଲ୍ୟ 28 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯାହା ଭାରତର ଜିଡିପିର ପ୍ରାୟ 12 ଭାଗ ସହିତ ସମାନ। ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବାନୀ ପରିବାର ତାଲିକାର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ କୁମାର ମଙ୍ଗଲମ ବିର୍ଲା ପରିବାର ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହି ପରିବାରର ବ୍ୟବସାୟିକ ମୂଲ୍ୟ 6.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଜିନ୍ଦଲ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 3ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟର ମୂଲ୍ୟ 5.7 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା।
ନମ୍ବର 14 ଇସଲାମାବାଦରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ହାଇ କମିଶନ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛି ପାକ୍। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ପାକିସ୍ତାନର ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିର ଆକଳନ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସଲାମାବାଦରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ହାଇ କମିଶନରେ ନିୟୋଜିତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଭାରତୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ସହିତ ପାଣି, ଏଲପିଜି ଏବଂ ଖବରକାଗଜ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭିଏନା ଚୁକ୍ତିର ଘୋର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ସେନା ଦ୍ୱାରା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସଫଳତା ଏବଂ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଇସଲାମାବାଦରେ ଭାରତୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଇଣ୍ଟର ସର୍ଭିସେସ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (ISI) ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 15 ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ସୁନା ଉପରେ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦି ୱାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ନାଲର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁନା ଉପରେ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ କଷ୍ଟମ୍ସ ଏବଂ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ କହିଥିଲା ଯେ ସୁନା ଉପରେ ଭାରୀ ଟିକସ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଏ ବିଷୟରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଘୋଷଣା ଏପରି ସମୟରେ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷିଆ ସହିତ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ 50% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସୁନା ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ନ କରିବା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁନାକୁ ନେଇ ବଜାରରେ ଏକ ଗୁଜବ ଥିଲା ଯେ ଏହା ଉପରେ ଏକ ଭାରୀ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯିବ, ଯାହାପରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ବିଜେପି ବନାମ ବିଜେପି ଲଢ଼େଇରେ ବାଜି ମାରିଲେ ରାଜୀବ ପ୍ରତାପ ରୁଡ଼ି। କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ କ୍ଲବ ସଚିବ ପଦ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ତଥା ବିଜେପି ବନାମ ବିଜେପି ଲଢ଼େଇରେ ପୁଣି ଥରେ ରାଜୀବ ପ୍ରତାପ ରୁଡ଼ି ବାଜି ମାରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ସାଂସଦ ରୁଡ଼ି ନିଜ ପାର୍ଟିର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୀବ ବଲିୟାନଙ୍କୁ ହରାଇ ଅଢ଼େଇ ଦଶନ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପଦବୀ ନିଜର ଦଖଲରେ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ, ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭୋଟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 17 ଭାରତୀୟ ସେନାର ନୂଆ ଅସ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିବାନ ରେଜିମେଣ୍ଟ। ଭାରତୀୟ ସେନା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏକ ନୂଆ ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଶତ୍ରୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବିଧିକୁ ବିଫଳ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏହାର ନାଁ ଶକ୍ତିବାନ ଆର୍ଟିଲାରୀ ରେଜିମେଣ୍ଟ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ରେଜିମେଣ୍ଟ କେବଳ ତୋପର ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏଥିରେ ଲଇଟର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଯାହାକୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସେନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ଅକ୍ଟୋବର-ନଭେମ୍ବର 2025 ସୁଦ୍ଧା ପଶ୍ଚିମ ସୀମାରେ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ଏହି ରେଜିମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶକ୍ତିବାନ ରେଜିମେଣ୍ଟରେ 2ଟି ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ତୋପ ରହିବ, ଏବଂ ଏକ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଲାଇଟର ମ୍ୟୁନିସନ ଏବଂ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ପୋଲାଇଟେଡ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ (RPA) ଏକାଠି କାମ କରିବ। ଏହି ରେଜିମେଣ୍ଟକୁ ବିନା କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଜ୍ ମୋଡ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 18 ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ସାଥୀ ଜର୍ଜିନା ରୋଡ୍ରିଗେଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କିଛି ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଧମାକା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧର ଖବର ଆସୁଥିଲା, ଯାହାକୁ ଜର୍ଜିନା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ନିର୍ବନ୍ଧର ଖବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 19 ମାଲେସିଆରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କଲେ ୱିଣ୍ଡସର୍ଫର କଟକର କ୍ରିସ୍। ମାଲେସିଆରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କଲେ ୱିଣ୍ଡସର୍ଫର କଟକର ସୌମ୍ୟଜିତ ରାୟ ଓରଫ କ୍ରିସ୍। ମାଲେସିଆ ସିଲାଙ୍ଗୁରରେ ଅଗଷ୍ଟ 6ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ସିଲାଙ୍ଗୁର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଗାଟା 2025 ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଭାରତର ସୌମ୍ୟଜିତ ରାୟ ଓରଫ କ୍ରିସ୍ ଚୀନ,
थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मालयेशिया अन्यान्य देश सह मोट 16टी देश अंशग्रहण करथिले। 15 वर्षरु कम वर्गर विंड सर्फिंग गेम रे क्रिस सबुठारु कनिष्ठ नाविक भावरे एक स्वर्ण पदक एवं एक स्वतंत्र ट्रॉफी जीति ओडिशा को गर्वित करिसंती। नंबर 20 आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतिले शुभमन गिल। आईसीसी स्पेशल अवार्ड जीतिले टीम इंडिया रो टेस्ट अधिनायक शुभमन गिल। गिल आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जुलाई मास पई जीतिछंती। गिल को सहित एही रेस रे इंग्लैंड रो टेस्ट अधिनायक बेन स्टोक्स एवं साउथ अफ्रीका रो खेलाड़ी विनय मुल्डर शामिल रहिथिले। गिल एही दुई जन को पछरे पकाई जुलाई मासर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड बाजी मारी नहीं छंती। धन्यवाद।